जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। तेबे परम सेवक बा श्रेष्ठ भक्त बा रामंकर अत्यंत प्रिय से हनुमान जींकर जो चालीसा पाठ विषय आज किसी जानिबा ना। हनुमान चालीसा पाठ कले केउ 10टी सकारात्मक शक्ति आम देहरे जात होता है बा केउ 10टी पुण्यफल आमको मिलता है से विषय किसी आसतु जानिबा। तेबे ये हनुमान चालीसा को पाठ कले सांसारिक रूप से किसी पुण्य बा किसी फल प्राप्ति होता है एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी किसी पुण्य बा किसी फल प्राप्ति होता है ना। सांसारिक भोग बा सांसारिक फलटी समस्त को दृश्यमान होता है बा से कर्मर फलटी समस्ते अनुभव करि पारि थांती। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में जो प्रकार ईश्वर कृपा जने भक्तों उपरे पड़ी थाए बा जने साधुओं उपरे पड़ी थाए बा जने सेवकों उपरे पड़ी थाए बा जने साधारण लोकों उपरे पड़ी थाए ताहा समस्त दृष्टिगोचर को आसे नहीं। एमिति देखिया पई गले जने लोक सर्वसाधारण परिका देखा जाती किंतु तांको भितरे ठाकुरंकर असाधारण गुण बा प्रतिभा रही थाए जहाकू आमे साधारणतः भाव में जानी पारु नाहु। ता कौन प्रथमत ना हनुमान चालीसा पाठ कले सर्वप्रथमे समस्त संकटर आमको रक्षा मिलता है ना। कौन संकट कोटे मिटे सबु पीरा जो सुमेरे हनु मत बलबीरा। अर्थात दुनिया रे जिते प्रकार संकट रही बाधा विघ्न रही रिष्ट रही बा कष्ट रही बा नवग्रहंकर अशुभ दृष्टि रही बा कौन सी तामसिक गुणर कुप्रभाव आम उपर पड़ुछि ना सेगुड़ा कौन हुए ना संकट कोटे मिटे सबु पीरा जो सुमेरे हनु मत बलबीरा। अर्थात जी हनुमान को सकाल संध्या दी बार स्मरण करती बा तांकर मंत्र को जप करती अथवा हनुमान चालीसा को पाठ करती तांकर कौन हुए ना समस्त प्रकार सांसारिक कष्ट बा विभिन्न प्रकार असुविधा बहुत शीघ्र नष्ट होता है ना। कौन ना ओर देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। आम भीतर गोटे भावना आसे ना कौ देवता को मु पूजा कले मो भितर शीघ्र देवता कृपालाभ मिल पार मु जहाँ जीवन में इच्छा करिछि बा आशा करिछि से इच्छा आशा खूब शीघ्र पूर्ण हो पार बा केउ देवता को मु आराधना कले तांकर मु खूब शीघ्र प्रिय पात्र हो पारि एवं किसी अलौकिक कर्म करी जगत को देखाई पारि। एमती विभिन्न लोकंकर विभिन्न प्रकार सबू मतामत है विभिन्न प्रकार इच्छा आशा आकांक्षा बा फल भी अलग अलग तांको भाव अनुसार अलग अलग थाए। जेमती कि जन साधु जो भगवान को पूजा आराधना करती से कौन करती ना से प्रभु को एतकी निवेदन करती हे प्रभु मो जीवनर जहाँ किसी अच्छी मुझे आपन को समर्पण करुच्ची कारण मो जीवन में आपन ही मोर सर्वस्व आपन को बिना ए जगत मोर कहीं ना। एक कथा साधु चिंता करती कि जन सांसारिक लोक कौन चिंता करती ना मोर संसार मो पुटे हो झीटे हो पुअर झीर भल भागटे हो से भल चाकरी बाकरी करूँ बड़ मनीष हूँ भल चाकरी करूँ भल गाड़ी घोड़ा किणु भल घरटे करूँ सब भल सांसारिक चिंता गुड़ाक सब भल लगी था। सांसारिक चिंता भी तो अन्य कौन जिस दृष्टिगोचर को आसी न थाए। चोरों भितर जो भगवान प्रति गोटे जो चोर भगवान को शरणागति हुए से सब से चोर विषय चिंता करे जे मुझे केमती आज भल चोरी करी भल इनकम संसार को जमी पोषी पारि जमीक उदाहरण स्वरूप दस्यु रत्नाकर कथा तांकर गोटे ही कौन पेशा थिला ना कर्म थिला कौन ना लोक को मारी बा लोकों को से संहार करी अर्थ निज परिवार को से प्रतिपालित करुले। से विभिन्न लोक जन कवि बा जन लेखक माँ सरस्वती माँ सारणा को जिते से पूजा आराधना करते से कहते जमी भलटे गीत गाई पारती भलटे पद्यटे लिखिपारती भल गद्यटे लिखिपारती भल सभारे मु सत्संग प्रवचन दे पारती एमती गोटे सांसारिक एमती भी चिंताधारा सब रोचे। तेबे हनुमान चालीसा पाठ कले कौन हुए बा हनुमान को दैनंदिन जीवन में पूजा आराधना कौन हुए ना कले कौन हुए ना अंततः प्रथम मन में गोटे शांतता आसे माने अशांत मन शांत परिणत हो मन में गोटे प्रसन्नता आसे ईश्वर प्रति गोटे शुभ दृष्टि आसे ईश्वर प्रति गोटे गोटे अनुगामीर गोटे भावना आसे गोटे प्रेम रस आसे बा भक्ति भावना जात हुए प्रभु को बारंबार स्मरण कले। कारण हनुमान ले संयोगकारी शक्ति से सब भक्त भगवान को संयोग करती काम के विजुक्तकार शक्ति नुहे ना विजुक्तकारी केते काम करती ना से दुष्ट मान को कष्ट दियंती आ साधु मान को शिष्ट प्रदान करते साधु मान को आशीर्वाद प्रदान करते। जो मैंने जगत में दुष्ट प्रकृति लोक अटंती समाजर कुकर्म कर समाज को विध्वंस कर लगुन से हनुमान कौन करती ना को
କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଅସତପଥରୁ ସତ୍ପଥକୁ ଆଣନ୍ତି। ସେମିତିକା ଓର ଦେବତା ଚିତ୍ତନ ଧରି ହନୁମତ ସେଇ ସର୍ବସୁଖ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବେ। ନା କ'ଣ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି କେ ଦାତା, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଆଉ ନବନିଧି ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ବା ପାର୍ଥବ ଶରୀର, ଆଜି ଅଛୁ ଆମେ କାଲିକୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କର୍ମଟି ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଅଜର ଅମର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତାଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବା ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ ବା ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ ବା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସମାଜକୁ ବହୁତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ତ ଅଶେଷ କୃପାଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏତବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କୃପାଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ଜନ୍ମ, ବାରବାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିରେ ପୁଣି ଆଉ ନିଜକୁ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ିଟେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ରହୁଛି ବା ଯୋଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦୈନିକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅଚିରେ କଟିଯାଏ ବା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଇଛି ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ କରାଯାଏ ବା ସେ ନିଜେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶମିତ ହେଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ଶୋକ ମାୟା ଚିନ୍ତାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଶୋକ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ମାୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦିନ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବେ ବା ଏହା ଦୂରେଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଥାଏ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିଛି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ବା 7.5 ଶନି ପଡ଼ିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଭିକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂସାରରେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ସଂସାରରେ ତାର କୌଣସି ସୁଖ ନଥାଏ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ସେ ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ବା ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ବାରବାର ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିକା ଲାଗୁଛି ବା ନିଷ୍ଠୁରତା ଦେଖାଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରହୁନାହିଁ, ସଂସାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ରହୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମନର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ରହିଛି ବା ନିଷ୍ଠୁରତା ରହିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ମନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର ରହୁନି, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସୁଛି, ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବି କି ସେଇଟା କରିବି ଆପଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଏପରି ଯଦି ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ମନ ଯଦି ବାର ବିଚଳିତ ହେଉଛି, କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କଲେ ଏ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହିତ ମନର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚଳିତ ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅସ୍ଥିର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ କରିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ
ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ନିଜେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ସାକ୍ଷୀ ମହାଦେବ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମହାଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବା ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ବା ବହୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଆମକୁ ସଠିକ୍ କର୍ମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକତା ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି ବା ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତର ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ ରହିଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ନିଜର ଜୀବନ ସଫଳ ସହିତ ସମାଜରେ ବି କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।